Hello student, I am Dr. S. Kandhare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Inflorescence, Part 1, Racemose inflorescence. So this is the title of our presentation. We are going to learn different types of inflorescence. Let us see the contents. Definition of inflorescence, parts of inflorescence, types of inflorescence. So this is the content of our presentation. Now let us begin with the first aspect, that is a definition of inflorescence. So what is the definition of inflorescence? Inflorescence is defined as an arrangement of flowers on a special branch system, that is floral axis. Okay, inflorescence is nothing but a special arrangement of flowers on a special branch of the plant, that is called floral axis. तर फ्लोरल ॲक्सिसवरती म्हणजे झाडाची जेव्हा वाढ होते, व्हेजिटेटिव्ह वाढ झाल्यानंतर झाड हे रिप्रोडक्टिव्ह फेजमध्ये यायला लागतं आणि त्या ठिकाणी मग त्याच्या ब्रँचेसला विशिष्ट ठिकाणी काही फ्लोरल बर्ड्स निर्माण होतात आणि दीज फ्लोरल बर्ड्स आर ट्रान्सफॉर्म्ड इनटू inflorescence. So therefore inflorescence is the place where flowers grow. Okay, so therefore it is called special branch. So it is a special branch, and in other words it is called floral axis. ज्या भागावरती फुलं उगवतात, ज्या ठिकाणी फुलं निर्माण होतात, अशा प्रकारची जी झाडाची एक शाखा असते त्याला आपण म्हणतो इन्फ्लोरेसन्स. Okay, so it is a very simple definition of inflorescence. Now parts of inflorescence. What are the important parts of inflorescence? Inflorescence महत्त्वाचे भाग काय आहेत? Inflorescence consists of peduncle. It is a main axis called floral axis of flower. So this is the most important part, peduncle. On this peduncle you will find that floral arrangement is done. Then another part is bracts. It is a modified specialized leaf, specially one associated with a reproductive structure such as flower. So bract is nothing but a modified leaf. तर हे एक पानच असतं, परंतु थोडंसं त्याचं रूपांतर वेगळ्या स्वरूपात झालेलं असतं आणि हे एक ॲसेसरी पार्ट आहे इन्फ्लोरेसन्सचा आणि फ्लावरचा. ओके, सो ब्रॅक्ट, पेडंकल, देन ब्रॅक्ट. पेडिसिल, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द इन्फ्लोरेसन्स. इट इज इंडिव्हिज्युअल स्टॉक ऑफ फ्लावर. पेडिसिल म्हणजे थोडक्यात मराठीत आपण त्याला देठ असं म्हणतो, फुलाचं देठ. इट इज इंडिव्हिज्युअल स्टॉक ऑफ द फ्लावर. फ्लावर त्याचं देठ, दॅट इज कॉल्ड पेडिसिल. सो mind it well, peduncle is different thing and pedicel is different thing. Peduncle is the main axis which is called floral axis, whereas pedicel is the stalk of the flower. So you have to mind the difference between these two terminologies. ते हे लक्षात ठेवायचं. त्यानंतर फ्लावर itself, फ्लावर with reproductive and subsidiary parts. तर फ्लोरल ॲक्सिसवरती हा महत्त्वाचा भाग आहे फ्लावर, आहे की नाही. ह्या भागासोबत महत्त्वाचा भाग काय? फ्लावर. अँड फ्लावर इज नथिंग बट द प्लेस व्हेअर रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर्स आर डेव्हलप्ड. ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ इन्फ्लोरेसन्स. सो हिअर यू कॅन सी दिस इज द फिगर explaining and illustrating the things here. So here is the inflorescence. This is called inflorescence. And here different parts are there. What are the important parts? This is the peduncle, main supporting stalk of inflorescence. So this is the main part, or it is called a floral axis or peduncle. Okay, here you can see the bracts, cluster of bracts called involucre. आहे की नाही, इन्व्हॉल्युकर म्हणतात ह्याला. जेव्हा हे ब्रॅक्ट्स एका गुच्छामध्ये असतात तेव्हा त्याला इन्व्हॉल्युकर म्हणतो आपण. इट इज ब्रॅक्ट.
It is a secondary part of the flower. Now here this is the flower, and this flower has pedicel, that is flower stalk, म्हणजे फुलाचं देठ, and this is flower. At the top you will find flower. So this is the arrangement of inflorescence. तर अशा प्रकारची अरेंजमेंट आपल्याला इन्फ्लोरेसन्सची पाहायला मिळते. सो इम्पॉर्टंट पार्ट्स आय रिपीट: पेडन्कल, ब्रॅक्ट्स, पेडिसिल अँड फ्लावर. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ inflorescence. Okay, then types of inflorescence. You know that plants with their different varieties have different inflorescence. So what are the important types of inflorescence? Depending upon pattern of floral branching, inflorescence are of two main types. Okay, तर कशावरती फ्लोरल ॲक्सिसची ब्रांचिंग कशी होते आणि ती त्याच्यावरती त्या फ्लोरल ॲक्सिसवरती फुलांची रचना कशी असते त्याच्यावरती ह्याचे भाग पाडलेले आहेत. ओके, द फर्स्ट टाईप इज रेसिमोज टाईप ऑफ इन्फ्लॉरेसन्स अँड अनदर टाईप इज सायमोस टाईप ऑफ इन्फ्लॉरेसन्स. सो दीज आर द मेन what can I say types of inflorescence. So this is the illustration of racemose type of inflorescence and this is cymose type of inflorescence. So here you can see this main axis, floral axis, that is peduncle, and these are the flowers arranged acropetally. Okay, but here you have to note down this, what is the prime difference between racemose and cymose inflorescence. So this floral axis is indeterminate. Okay, indeterminate, and here is the floral axis is determinate. So here you can see that floral axis continues to grow, isn't it? So it does not terminate into flower, but here you will find that the floral axis is terminated into flower. So determinate growth of the floral axis. So that is the main difference. Flowers are arranged acropetally, that is a larger flower at lower side and younger flower at upper side or towards apex. So this is the main types of racemose and cymose type of inflorescence. तर हे दोन प्रमुख असे इन्फ्लॉरेसन्सचे प्रकार आहेत. त्यानंतर आता ह्याचं वर्गीकरण करूया. इन्फ्लॉरेसन्स. So what are the different types of inflorescence? So here you can see that racemose, that is the first type, second type is cymose, third type is special inflorescence. So these are the three main categories then that we can classify the types of different inflorescence. Okay, racemose, cymose and special inflorescence. Now cymose is again divided into two types, that is racemose, simple racemose. Racemose is divided into two kinds of inflorescence, that is simple racemose and compound racemose. Again this simple racemose is divided into different types, that is raceme, then spike, then catkin, spadix, corymb and capitulum. So these are the different types of simple racemose inflorescence. Okay, raceme, spike, catkin, spadix, corymb and capitulum. So these are the different types of subtypes of simple racemose inflorescence. This compound racemose inflorescence is divided into different types, that is panicle, umbel and compound umbel. So these three are the different subtypes of compound racemose inflorescence. Okay, panicle, umbel and compound umbel. Then this cymose inflorescence is divided into solitary cymose, monocasyal cymose,
dicassial cymose and polycassial cymose. So these are 4 types of cymose inflorescence: solitary cymose, monocassial cymose, dicassial cymose, polycassial cymose inflorescence. So these are the types of cymose inflorescence. Okay. Now again, this monocassial cymose inflorescence is further divided into 2 subtypes, that is helicoid cyme and scorpioid cyme. Okay. This monocassial cyme, this inflorescence is divided into helicoid cyme and scorpioid cyme. So these are the subtypes of monocassial cyme. Then special type of inflorescence. So it comprises hapenthodium type of inflorescence, cyathium type of inflorescence, and verticillaster type of inflorescence. So these are the different types of special inflorescence: hapenthodium, cyathium and verticillaster. So this is the chart which simplifies the concept of different types of inflorescence. So you have to learn this chart very well, and you have to see this chart repeatedly in order to remind it well. ओके, तर हे व्यवस्थित ह्याचा अभ्यास करा. हा चार्ट तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे. त्यामुळे ह्या चार्टचं प्रिंटआउटही काढून घ्या आणि हे जे आहे प्रेझेंटेशन हे वारंवार बघा. ओके, मग ह्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल की विविध प्रकारच्या वनस्पतीच्या स्पेसीजमध्ये विविध प्रकारची ही इन्फ्लोरेसन्स आपल्याला आढळतात. नाउ लेट अस कन्सिडर the first type, that is racemose type of inflorescence. So simple racemose type of inflorescence. So what is the feature of this simple type of racemose inflorescence? Here the terminal bud of the peduncle continue to grow indefinitely without terminating into flower. So this is the speciality or main feature of this racemose type of inflorescence. So here you will find that terminal bud of the panicle continue to grow indefinitely without terminating into flower. तर ह्याचं जे की टर्मिनल बड आहे ज्याला आपण फ्लोरल बड म्हणतो, ती फ्लोरल बड ही वाढत राहते आणि नवीन नवीन फुलांना जन्म देते. सो इट इज अ इनडिटर्मिनेट. ओके, इट कंटिन्यूज टू ग्रो. त्यानंतर flowers are in acropetal order. So here in racemose type of inflorescence the flowers are arranged in acropetal order. Acropetal order means older flowers at the base and younger at the apex. तर ही जी रचना आहे त्याला म्हणायचं ॲक्रोपिटल ऑर्डर. ॲक्रोपिटल ऑर्डरमध्ये काय असतं, जुनी फ्लावर्स किंवा आधी जन्माला आलेली जी फुलं आहेत ओल्डर फ्लावर्स ती बेसला असतात आणि नवीन तयार झालेली जी काही फुलं आहेत ती वरच्या बाजूला किंवा टोकाकडे असतात. और इन सेंट्रिपिटल ऑर्डर, सेंट्रिपिटल म्हणजे त्याची रचना गोलाकार केली असेल सेंट्रिपिटल, तर यंगर फ्लावर्स ॲट द सेंटर अँड ओल्डर ॲट द पेरिफेरी. ही रचना म्हणजे 2 प्रकारची रचना असू शकते की त्यामध्ये ॲक्रोपिटल आहे आणि सेंट्रिपिटल आहे. ठीक आहे, तर सेंट्रिपिटलमध्ये जर बघितलं तुम्ही तर यू विल फाइंड दॅट इन centripetal arrangement younger flowers are at the center and older at the periphery. ही रचना लक्षात ठेवायची. आणि ॲक्रोपिटल जर असेल तर ओल्डर ॲट द बेस अँड यंगर ॲट द अपेक्स. सो दिस इज द अरेंजमेंट. तर अशा पद्धतीनं हे जे आहे रेसिमोस इन्फ्लोरेसन्स त्याचे हे गुणधर्म किंवा महत्त्वाचे लक्षण आहेत. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ रेसिमोस काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसन्स. नाउ लेट अस सी द सब टाइप्स of racemose inflorescence. So here simple racemose type of inflorescence. In simple racemose type of inflorescence peduncle is unbranched. तर ह्या ठिकाणी काय होतं की ह्याचं जे पेडंकल आहे म्हणजे फ्लोरल ॲक्सिस इट इज अनब्रांच्ड. त्याचं विभाजन होत नाही किंवा त्याला फाटे फुटत नाहीत. सो रेसिम इन दिस टाईप ऑफ इन्फ्लोरेसन्स म्हणजे ह्याच्यातलं जे रेसिमोसमधलं आहे सिम्पल रेसिम
द पेडिसिलेट फ्लावर्स अरेंज्ड लॅटरली अँड ॲक्रोपेटली ऑन पेडंकल. ओके, पेडिसिलेट फ्लावर्स जे आहेत म्हणजे देठ असलेली जी फुलं आहेत ते कसे अरेंज केले, लॅटरली अँड ॲक्रोपेटली ऑन द पेडंकल. आहे की नाही. लॅटरली म्हणजे कडेकडेला ते बसवलेले आहेत आणि ॲक्रोपेटल अरेंजमेंट आहे म्हणजे ओल्डर फ्लावर ॲट द बेस अँड यंगर ॲट द टिप. एक्झाम्पल रॅडिश, मस्टर्ड, लिनारिया, क्रोटालारिया अँड क्लिओम. So these are the examples. So here is the illustration. So here you can see. So this is the peduncle. Okay, that is the floral axis, and on this floral axis these flowers are arranged with their pedicel and a small outgrowth here you can see, that is bract. So here numbering is given. त्या ठिकाणी नंबर्स दिलेले, 1 नंबरचं फ्लावर आहे, 2 नंबरचं फ्लावर आहे, 3 नंबरचं आहे, 4 नंबरचं, 5, 6, 7 आणि 8 आहे की नाही. हे अशा प्रकारची ही फ्लावरची अरेंजमेंट आहे. आणि इथे तुम्हाला लक्षात येईल की ही जी अरेंजमेंट आहे त्या अरेंजमेंटमध्ये काय, जे आधी तयार झालेली फ्लावर म्हणजे 1 नंबरचं फ्लावर खालच्या बाजूला आहे आणि वर जर आपण सरकत गेलो तर नवीन फुलं आहेत आहे की नाही. म्हणजे जी नवीन फुलं आहेत ती वरच्या बाजूला आणि जुनी फुलं आहेत आधी तयार झाली ती खालच्या बाजूला. सो दिस इज द ॲक्रोपेटल अरेंजमेंट. ओके, तर अशा पद्धतीने हे सिम्पल रेसिमोज टाईप ऑफ इन्फ्लॉरेसन्स आहे. त्यानंतर त्याच्यातलं जी दुसरा प्रकार आहे तो स्पाइक इन्फ्लॉरेसन्स. ओके, स्पाइक इन्फ्लॉरेसन्स. So this inflorescence has a sessile flowers arranged laterally on elongated peduncle. तर ही जी फुलं आहेत ह्याच्यावरची ती कशी आहेत, सेसाईल आहेत म्हणजे त्यांना देठ नाही आहे की नाही. फ्लावर्स अरेंज्ड ॲक्रोपेटली म्हणजे ओल्डर फ्लावर ॲट द बेस अँड यंगर ॲट द टिप, दॅट इज द अरेंजमेंट. एक्झाम्पल ॲचरॅन्थस, पायपर लॉंगम आणि पॉलियांथस. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स. And this is the illustration. So here you can see the spike. Sessile flower आहेत म्हणजे त्याला देठच नाही आहे की नाही, पेडिसिल नाही आहे. सो देअरफॉर दिस फ्लावर्स आर सेसाईल. आणि इथं ब्रॅक्ट दाखवलेली आहे आणि हे अशा पद्धतीने हे ॲक्सिस वाढत आहे. आणि दॅट इज ॲक्सिस इज फ्लोरल ॲक्सिसला काय म्हटलेलं आहे आपण, पेडंकल म्हटलेलं आहे. सो यू शुड रिमेंबर दॅट दिस इज द पेडंकल अँड ऑन दिस पेडंकल यू विल फाइंड दॅट फ्लावर्स आर अरेंज्ड सेसाईल फ्लावर्स. ते पण फ्लावर्स कसे आहेत, द फ्लावर्स आर सेसाईल and they are arranged acropetally, and this type of inflorescence is called spike inflorescence. ठीक आहे, हे त्याची उदाहरणं. त्यानंतर पुढचं जे काही इन्फ्लॉरेसन्स आहे ते आहे कॅटकिन. ओके, रेसिमोस टाईपमधलं दुसरं प्रकारचं जे इन्फ्लॉरेसन्स आहे त्याचं नाव आहे कॅटकिन. सो कॅटकिन इन्फ्लॉरेसन्स. पेडंकल थिन, पेडंकल कसं आहे, थिन आहे, वीक, हेन्स ड्रूप डाऊन आहे की नाही. ह्याच्यामध्ये पेडंकलचं जे महत्त्वाचं कॅरेक्टर काय आहे, धिस पेडंकल इज वीक म्हणजे नाजूक आहे की नाही. वीक असल्यामुळे काय होतं, ते खाली असं लोंबतं राहतं. इट ड्रूप्स डाऊन. ड्रूप म्हणजे खाली लोंबणे. फ्लावर्स युनिसेक्च्युअल. फ्लावर्स युनिसेक्च्युअल आहे, युजली अपेटलस, त्याला पेटल्स नसतात, सेसाईल आहे, देठ नसतात. प्लेस्ड लॅटरली अँड ॲक्रोपेटली. लॅटरली म्हणजे कडेकडेला आणि ॲक्रोपेटली म्हणजे ओल्डर फ्लावर ॲट द बेस अँड यंगर ॲट द अपेक्स, दॅट इज द ॲक्रोपेटल अरेंजमेंट. तर अशा पद्धतीचं हे जे काही फ्लावर्स आहेत हे त्याचे कॅरेक्टर्स आहे. युनिसेक्च्युअली, युजली अपेटॅलस, सेसाईल, प्लेस्ड लॅटरली अँड ॲक्रोपेटली. अशा प्रकारची ही फ्लावरची ही गुणधर्म आहेत ह्याच्यामध्ये. ओके, एक्झाम्पल इज ॲकॅलिफा, क्रोटॉन, मोरस, हॅझल एक्सेट्रा. हे त्याची उदाहरणं आहेत. ह्या ठिकाणी हे त्याचं फिगर आहे. सो यू कॅन सी हिअर दिस इन्फ्लॉरेसन्स इज ड्रुपिंग डाऊन. हे खालच्या बाजूला असं लटकतं आहे ब्रँचवरून, हे फ्लोरल ॲक्सिस आहे का नाही. आणि फ्लावर्स जे आहे ते सेसाईल आहेत, त्याच्या खाली ब्रॅक्ट आहे अशी. ओल्डर फ्लावर ॲट द बेस अँड यंगर ॲट द अपेक्स आहे की नाही. 1 नंबरचं फूल इथं आहे, 2 नंबरचं इथं आहे, 3 नंबरचं इथं, 4 नंबरचं इथं, 5 नंबर, 6 नंबर असं. म्हणजे या ठिकाणी लक्षात येईल की आधी तयार झालेली फ्लावर हे बेसला
आणि नंतर तयार झालेली फ्लावर अपेक्सला. अशा प्रकारचं जे काही इन्फ्लॉरेसन्स आहे इट इज कॉल्ड कॅटकिन. ओके, तर हे एक आहे इन्फ्लॉरेसन्स. ठीक आहे, हे अशा प्रकारचं इन्फ्लॉरेसन्स तुम्ही मोरसल्बामध्ये बघितलं असेल. मोरसल्बा, ज्याला आपण मराठीमध्ये सैतूक असं म्हणतो. अगदी म्हणजे गावरान अशा प्रकारचं ते फळ आहे. बऱ्याच वेळेस तुम्ही बघितलं असेल की आदिवासी महिला ते विकायला आणतात. दॅट इज मोरसल्बा. ते तुमच्या बघण्यातलं आहे. सो दिस इज कॅटकिन इन्फ्लॉरेसन्स. नाउ लेट अस सी अनदर इन्फ्लॉरेसन्स, दॅट इज स्पॅडिक्स. स्पॅडिक्स. सो स्पॅडिक इन्फ्लॉरेसन्स, इन दिस इन्फ्लॉरेसन्स पेडंकल थिक. ह्याचं पेडंकल कसं आहे? थिक आहे, फ्लेशी, थोडंसं मांसल आहे, फ्लेशी आहे, मांसल, विथ लार्ज ब्रॅक्ट कॉल्ड स्पॅथे. ह्याची जी ब्रॅक्ट आहे ही खूप वाढलेली आहे, मोठी आहे. ब्रॅक्ट इज लार्ज, हे ह्याचं महत्त्वाचं कॅरेक्टर आहे, हे लक्षात ठेवायचं. ब्रॅक्ट, ह्याची ब्रॅक्टची खूप वाढ झालेली आहे आणि म्हणून ते वाढलेली जी ब्रॅक्ट आहे त्याला वेगळं नाव आहे, त्याला म्हणायचं स्पॅथे. ओके, अप्पर पार्ट ऑफ द पेडंकल फॉर्म्स स्टराईल अपेंडिक्स. अप्पर पार्ट ऑफ द पेडंकल फॉर्म्स स्टराईल अपेंडिक्स. वरच्या बाजूला एक स्टराईल किंवा ज्याला आपण काय म्हणू, त्याच्यावर फुलं येत नाही अशा प्रकारचं एक स्टराईल पोर्शन आहे, त्याला म्हटलेलं अपेंडिक्स. त्यानंतर लोअर पार्ट बिअर ससाईल युनिसेक्शुअल अपेटॅलस फ्लावर्स. खालच्या बाजूला काय, फुलं आहेत आणि ती कशी आहेत, युनिसेक्शुअल आहे, एक तर मेल किंवा फिमेल असेल. अपेटॅलस आहे म्हणजे त्याला पाकळ्या नाही आहेत, अशा प्रकारचं हे फ्लावर आहे. बारीक फ्लावर्स असतात, हे फार काही मोठे नसतात. सो लोअर पार्ट बिअर्स सेसाईल युनिसेक्शुअल अपेटॅलस फ्लावर्स. दॅन मेल फ्लावर्स ॲट अप्पर अँड फिमेल ॲट द लोअर साईड. तर ह्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे की युनिसेक्शुअल आहे की नाही. हे जे फ्लावर्स आहेत ते युनिसेक्शुअल आहेत. मग त्याच्यामध्ये मेल फ्लावर आणि फिमेल फ्लावरची जी रचना आहे त्यामध्ये मेल फ्लावर्स हे वरच्या बाजूला आणि फिमेल्स खालच्या बाजूला असतात. कशावरती, पेडंकलवरती. आणि पेडंकल कसं आहे, मांसल आहे, थिक आहे, फ्लेशी आहे. ओके, सो मेल फ्लावर ॲट द अप्पर साईड अँड फिमेल ॲट द लोअर साईड. सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस युनिसेक्शुअल फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल ॲक्सिस. त्यानंतर मेल अँड फिमेल फ्लावर्स आर सेपरेटेड बाय स्टराईल हेअर ऑर न्यूटर फ्लावर्स. हे मेल आणि फिमेल्स जे फ्लावर्स आहेत म्हणजे वरच्या बाजूला मेल, खालच्या बाजूला फिमेल, त्याच्यामध्ये एक स्टराईल भाग आहे, त्याच्यावरती केसांसारखं किंवा थोडंसं न्यूट्रल फुलं ज्याला आपण म्हणतो, ते फुलांसारखंच एक काय म्हणता एक भाग असतो, ज्याच्यामुळे काय होतं की मेल आणि फिमेल हे जे फ्लावर्स आहेत ते सेपरेट होतात. एक्झाम्पल कोलोकॅसी और अँथुरियम. ओके, दॅट इज द एक्झाम्पल. सो हिअर इज द फिगर. तर ह्या आकृतीमध्ये जर बघितलं तर हे जे आहे हे पेडंकल आहे, फ्लोरल ॲक्सिस आहे की नाही. आणि ही जी ब्रॅक्ट आहे ही ब्रॅक्ट अशी एवढी वाढलेली आहे म्हणून त्याला स्पॅथे म्हटलेलं आहे बघा. तर हे फ्लावर आहे, हे बी जो दाखवलं आहे इट इज ए फ्लावर. आता ह्याच्यातलं हे स्पॅथे किंवा ही ब्रॅक्ट जर रिमूव्ह केली आहे की नाही, हे वेस्टर्न जे आहे ब्रॅक्ट किंवा स्पॅथे, इफ दिस स्पॅथे इज रिमूव्ड you can see this inner floral part. Okay, this is peduncle and upper part of the peduncle is called appendix. तर हा स्टराईल पोर्शन आहे त्याचा, इज इट, appendix. So you can see here this is the sterile portion or sterile part called appendix. ठीक आहे. Now here you can see this small tiny flowers are there. So here you will find male flowers and here you will find female flowers. ओके, तर अशा पद्धतीनं बघा, मेल फ्लावर वर आहेत आणि फिमेल फ्लावर त्याच्या खाली आहेत आणि मध्ये एक स्टराईल पोर्शन ज्याला आपण म्हटलेलं आहे तो भाग आहे. तर काही ठिकाणी हे थोडंसं ह्या फुलांसारखंच दिसणारा भाग असतो, काही ठिकाणी हेअर लाईक स्ट्रक्चर ह्याच्यावरती असतात आहे की नाही. इट व्हॅरीज फ्रॉम स्पेसिस टू स्पेसिस.
But here you can see that male and female flowers are separated by a small part, sterile part. Okay, so this is the arrangement of this flower. Okay, so in this way this is the स्पॅडिक्स इन्फ्लॉरेसन्स. ओके, हे थोडंसं वेगळ्या प्रकारचा असा इन्फ्लॉरेसन्स आहे. त्यामुळे या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं की महत्त्वाचा जो भाग आहे या ठिकाणी आपण ज्याचा उल्लेख केलेला आहे. सो दॅट इज धिस इज द अपेंडिस इज दॅट स्पॅथे म्हणजेच ब्रॅक्ट आहे की नाही, एनलार्ज्ड ब्रॅक्ट एक प्रकारचं वेस्टर्न आहे. अँड दिस ब्रॅक्ट प्रोटेक्ट द मेल अँड फिमेल फ्लावर्स. तर ह्या स्पॅथेचं कार्य काय, या स्पॅथेचं कार्य आहे मेल आणि फिमेल फ्लावर्सला संरक्षण देणे. आणि ह्या पेडंकलवरती बघितलं तुम्ही तर इथे हे एवढा भाग आहे मेल फ्लावरचा, त्याच्या खाली इथे हा एवढा भाग आहे फिमेल फ्लावरचा, आणि त्याच्यामध्ये ह्या ठिकाणी तुम्हाला हा छोटासा स्टाईल भाग आढळून येईल. सो इन दिस वे दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ स्पॅडिक इन्फ्लॉरेसन्स. Now another kind of inflorescence, that is corymb inflorescence. So in this inflorescence peduncle is short. याच्यामध्ये जो फ्लोरल ॲक्सिस आहे that floral axis is short, छोटा आहे. फ्लावर्स ॲक्रोपिटली प्लेस्ड. याच्यावर जी फुलं आहेत ती ॲक्रोपिटली आहेत, म्हणजे ओल्डर फ्लावर ॲट द बेस अँड यंगर ॲट द टॉप. older flowers has long pedicel than the younger one, hence look that all flowers at the same level. तर ह्या इन्फ्लोरेसन्समध्ये जी अरेंजमेंट आहे ह्याचं वैशिष्ट्य काय की ओल्डर फ्लावर्स आहेत, खालच्या बाजूला जी जुनी फुलं आहेत, आधी उगवलेली फुलं आहेत, त्याचं पेडिसिल हे लांब आहे. आणि मग ते एवढं लांब होतं की यंगर फ्लावर्स जे टॉपला आलेले त्यांच्या लेवलला ती फ्लावर्स येतात, आणि म्हणून असं वाटतं की सगळे फुलं जे आहेत ह्याच्यातले एकाच लेवलला आहेत. सो दिस इज द स्पेशालिटी ऑफ दिस इन्फ्लोरेसन्स कोरिम. ओके, एक्झाम्पल प्रुनस अँड कॅसिया. सो हिअर यू कॅन सी कोरिम इन्फ्लोरेसन्स. सो दिस इज पेडंकल, फ्लोरल ॲक्सिस. Now here you can see this is फर्स्ट फ्लावर. हे पहिलं एक नंबरचं फूल आहे, इथून उगवलेलं आहे. त्यानंतर इथून हे दुसरं, त्यानंतर हे तिसरं आणि हे चौथं, असे हे फुलं उगवलेली आहेत. परंतु इथं स्पेशालिटी काय की हे खालचं फ्लावर असं ह्याचं देठ खूप लांब आहे, ह्याचं पेडिसिल जे आहे खूप लांब आहे, आणि मग हे असं लांब होतं, ह्याचं एवढं लांब होतं आणि बाकीचे छोटे आहेत वर. मग काय होतं की ह्या ठिकाणी यू विल फाइंड दॅट the level of all these flowers are at the similar level, आहे की नाही. एकाच पातळीला ही फुलं आल्यासारखे दिसतात, आहे की नाही, कारण हे खालच्या फ्लावरला देठ मोठे असल्यामुळे. ही अशा प्रकारची अरेंजमेंट आहे, म्हणजे ह्याला म्हणायचं कोरिम टाईप ऑफ इन्फ्लॉरेसन्स. ओके, अशा पद्धतीने हे कोरिम. नाउ लेट अस सी अनदर टाईप, कॅपिच्युलम. Okay, capitulum. This is the inflorescence. Capitulum inflorescence. Peduncle flattened to form receptacle. So here the most important feature of this capitulum inflorescence is that the peduncle becomes flat or disc shaped. हे लक्षात घ्या. कॅपिट्युलममध्ये काय होतं की हे जे पेडंकल आहे ह्याची वाढ अशी होते की एक प्रकारची डिस्क तयार होते, एक प्रकारची थाळी तयार होते, की नाही, फ्लॅट राऊंडेड सरफेस असं तयार होतो, गोलाकार थाळी तयार होते त्याची पेडंकलची. आणि त्याच्यावर मग जी फुलं उगवतात ती कशी आहेत, सेसाईल फ्लावर्स कॉल्ड रे फ्लोरेट्स अरेंज्ड ऑन रेसिप्टॅकल सेंट्रिपिटली. आणि ह्या डिस्कवरती मग हे फ्लावर्स उगवतात. आणि ते फ्लावर्स कसे आहेत, दीज फ्लावर्स आर सेसाईल, म्हणजे त्याला देठ नाही आहे, पेडिसिल नाही आहे, आणि मग त्यांना काय म्हटलेलं, रे फ्लोरेट्स. ओके, अरेंज्ड ऑन द रेसिप्टॅकल. त्याला रेसिप्टॅकल कशाला म्हणायचं, डिस्कला, सेंट्रिपिटली. ओके, ही तिची अरेंजमेंट आहे. फ्लोरेट्स मे बी रे फ्लोरेट्स अँड ऑर डिस्क फ्लोरेट. ओके, काही फुलांमध्ये फक्त रे फ्लोरेट्स असतात, डिस्क फ्लोरेट नसतात, आणि काहीमध्ये रे आणि
डिस्क, फ्लोरेट, दोन्ही पण फ्लोरेट्स असतात. कॅपिट्युलम आर ऑफ टू टाइप्स, वन विथ ओनली रे फ्लोरेट्स सच ॲज टॅजेटिस, क्रासेंथेमम, आहे की नाही. हे कॅपिट्युलम दोन प्रकारचं आहे, की एक प्रकारचं असं आहे की ज्यामध्ये फक्त रे फ्लोरेट्स आहेत. मग असं ह्या रे फ्लोरेट्स असलेलं जे काही कॅपिट्युलम आहे त्याचं उदाहरण टॅजेटिस आणि क्रासेंथेमम, आहे की नाही, हे दोन. अँड अदर विथ द डिस्क हॅविंग रे फ्लोरेट्स अलॉंग विथ what you can say डिस्क फ्लोरेट्स, आहे की नाही. हे दोन्ही पण आहेत त्याच्यामध्ये, आहे की नाही. आता रे फ्लोरेट्स आणि डिस्क फ्लोरेट दोन्ही असलेलं कोण, त्याचं उदाहरण आहे सनफ्लावर, सूर्यफूल अँड झिनिया. ओके, हे अस्टेरेसीचे मेंबर्स आहेत, अस्टेरेसीस फॅमिलीचे. त्यामुळे रे फ्लोरेट्स आणि डिस्क फ्लोरेट्स हे दोन्ही पण आपल्याला रेसिप्टॅकलवरती आढळतात. रेसिप्टॅकल कवर्ड विथ होरल्स ऑफ ब्रॅक्ट्स कॉल्ड इन्व्हॉल्युकर. ब्रॅक्ट्स पण असतात. ओके, सो हिअर इज द फिगर. फ्रॉम दिस फिगर यू कॅन सी दिस इज पेडंकल अँड दिस पेडंकल इज कन्वर्टेड इन टू रेसिप्टॅकल. ओके, हे जे फ्लोरल ॲक्सिस आहे ते वर येऊन असं एक डिस्क तयार होते, एक प्रकारचं फ्लॅट राऊंड स्ट्रक्चर तयार होतं. ठीक आहे. आणि मग ह्या ठिकाणी इन्व्हॉल्युकर दाखवलेले आहेत, ब्रॅक्ट्स, मोठ्या मोठ्या ब्रॅक्ट्स, त्याला इन्व्हॉल्युकर असं म्हणतात. त्यानंतर हे जे आहे इथं बघा पाकळी दिसते, आहे की नाही, त्याला म्हणायचं रे फ्लोरेट्स. आणि मग ह्याच्यावर जी फुलं आहेत त्याला म्हणायचं डिस्क फ्लोरेट. म्हणजे हे दोन प्रकारचे. थोडक्यात दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ सनफ्लावर, सूर्यफुलाचं हे उदाहरण आहे की नाही. हे तुम्हाला माहिती आहे की ह्या ठिकाणी काय, हे डिस्क आहे आणि ह्या डिस्कवरती दोन प्रकारचे फ्लोरेट्स आहेत, फुलं आहेत. एक आहे रे फ्लोरेट आणि दुसरं आहे डिस्क फ्लोरेट. So in this way you will find that on this capitulum or receptacle there are two kinds of flowers, that is ray florets and disc florets. So this is the speciality of capitulum inflorescence. Now another type of inflorescence, that is compound racemose inflorescence. आहे की आता हे वरचे जे काही एक्झाम्पल्स आहेत, टाईप्स आपण जे बघितलेले आहेत ते सिम्पल रेसिमोज इन्फ्लॉरेसन्सचे प्रकार होते. आता हा बी प्रकार आहे, दुसरा प्रकार आहे. तर दॅट इज कंपाऊंड रेसिमोज इन्फ्लॉरेसन्स. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं की इन कंपाऊंड रेसिमोज इन्फ्लॉरेसन्स पेडंकल शो रिपीटेड ब्रांचिंग. ओके, सिम्पल रेसिमोज इन्फ्लॉरेसन्समध्ये रिपीटेड ब्रांचिंग नाही आहे. बट इन कंपाऊंड रेसिमोज इन्फ्लॉरेसन्स द पेडंकल अंडरगो रिपीटेड ब्रांचिंग. ह्या पेडंकलचे काय होतं, फाटे फुटतात त्याला. सो दॅट इज repeatedly branched. So whereas in simple racemose the peduncle does not branch. That is the difference between simple racemose inflorescence and compound racemose inflorescence. The flowers are arranged in acropetal or centripetal manner. तर फ्लावरची अरेंजमेंट तशीच आहे जशी सिम्पल रेसिममध्ये आहे तशी. काय अक्रोपेटल किंवा सेंट्रिपेटल मॅनर, आहे की नाही. त्याच्यामुळे हा भाग दोन्हीमध्ये कॉमन आहे. सिम्पल रेसिमोज इन्फ्लॉरेसन्स आणि कंपाऊंड रेसिमोज इन्फ्लॉरेसन्समध्ये हा भाग किंवा हे जे कॅरेक्टर हे कॉमन आहे. सो हिअर यू कॅन सी सिम्पल रेसिमोज इन्फ्लॉरेसन्स. सो हिअर दिस इज द पेडंकल, आहे की नाही, फ्लोरल ॲक्सिस. आणि हे लॅटरली हे जे फ्लावर्स आहेत ते ॲक्रोपेटली अरेंज झालेले आहेत. नाव हिअर यू कॅन सी दिस ॲरो इज इंडिकेटिंग दॅट दिस इन्फ्लॉरेसन्स, दिस पेडंकल इज कंटिन्युअसली ग्रोईंग, आहे की नाही. हा बाण दर्शवतो की ह्याची जी वाढ आहे ही कंटिन्युअस होते राहते. ओके, सो सिम्पल रेसिमोज. आता कंपाऊंड रेसिमोजमध्ये बघा फरक तुम्हाला लक्षात येईल. दिस इज द कंपाऊंड रेसिमोज, दिस इज सिम्पल रेसिमोज अँड दिस इज कंपाऊंड रेसिमोज. सो इन कंपाऊंड रेसिमोज यू विल फाइंड दॅट दिस पेडंकल और फ्लोरल ॲक्सिस इज ब्रांचड. हे बघा इथं फाटे फुटलेले दाखवलेत, आहे की नाही, ह्याच्या फांद्या आलेल्या तशा बाहेर छोट्या छोट्या, आणि त्याच्यावरती मग फ्लावर्स आहेत बघा. अँड दिस ब्रांच इज ग्रोईंग इन दिस डायरेक्शन, दिस ब्रांच इज गोईंग इन दिस डायरेक्शन अँड दिस सेंट्रल और मेन ॲक्सिस इज ग्रोईंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो दिस ॲरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ द पेडंकल.
तर महत्त्वाचा फरक तुमच्या लक्षात आला असेल. सिम्पल रेसिममध्ये काय होतं, सिम्पल रेसिमोजमध्ये ब्रँचिंग नाही आहे पेडंकलची, परंतु कंपाऊंड रेसिमोसमध्ये काय होतं, द पेडंकल इज ब्रांच्ड रिपीटेडली. ओके, फांद्या फुटलेल्या आहेत त्याला. सो देअरफॉर आय हॅव इलुस्ट्रेटेड हिअर सिम्पल रेसिमोज अँड कंपाऊंड रेसिमोज फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन. तर अशा प्रकारे हे सिम्पल आणि कंपाऊंड रेसिमोजमधला हा फरक आहे. ओके, सो यू हॅव टू माइंड इट वेल. यू हॅव टू रिमेंबर दिस important features of simple racemose inflorescence and compound racemose inflorescence. ओके, तर आता आपण हे काय बघत आहोत, कंपाऊंड रेसिमोज इन्फ्लोरेसन्स. आता त्याच्यामध्ये काय प्रकार आहेत बघा. पॅनिकल. ओके, कंपाऊंड रेसिमोज इन्फ्लोरेसन्स, दिस इज द टाइप पॅनिकल इन्फ्लोरेसन्स. ओके, पॅनिकल इन्फ्लोरेसन्स. सो इन पॅनिकल इन्फ्लोरेसन्स पेडंकल इज इलॉंगेटेड अँड मच ब्रांच्ड. आता हे वर आपण सांगितलेलंच आहे. म्हणून ह्या पॅनिकलमध्ये काय होतं की पेडंकल इज इलॉंगेटेड अँड मच ब्रांच्ड, त्याला फाटे फुटतात. फ्लावर्स अरेंज्ड लॅटरली अँड ॲक्रोपिटली. तर फुलांची जी रचना आहे ती लॅटरल आणि ॲक्रोपिटल आहे. यंगर फ्लावर्स ॲट द टॉप. ओके, अँड ओल्डर ॲट द बेस. ही त्याची अरेंजमेंट आहे. यंगर फ्लावर्स ॲट द टॉप अँड ओल्डर ॲट द बेस. एक्झाम्पल पेल्टोफोरम आणि युका डेलोनिक्स. सो दीज आर द example of the compound racemose, that is panicle inflorescence. So here is the figure. You can see this panicle inflorescence. This is peduncle, that is the central floral axis, and this floral axis is continuously branched. त्याची जी ब्रांचिंग झालेली आहे या ठिकाणी. ओके, पेडंकल इज ब्रांच्ड आणि त्याच्यावरती मग these are the flowers. ओके, सो दिस इज द पॅनिकल इन्फ्लोरेसन्स. हे अशा प्रकारे पॅनिकल इन्फ्लोरेसन्स आहे. ओके, सो अनदर टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसन्स, that is umbel type of inflorescence. So here you can see that umbel inflorescence. In umbel inflorescence, what are its features? Umbel inflorescence means umbrella like development of the inflorescence. म्हणजे छत्रीसारखी त्याची काय म्हणता येईल वाढ होते. So therefore this is the umbel inflorescence. Peduncle short, branched. So here you will find that peduncle is short and it is branched. Each branch has cluster of pedicellate flowers of same length arising from a common point. So this is the important thing. Here you have to note down and emphasize here. I want to emphasize here. Each branch has a cluster आहे, गुच्छ आहे. कशाचं आहे, पेडिसिलेट फ्लावर, देठ असलेली फुलं ऑफ सेम लेंथ अरायझिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉईंट. एकाच पॉईंटवरून, एकाच ठिकाणावरून त्याला अनेक देठ असलेली फुलं त्या ठिकाणी निर्माण होतात. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फीचर दॅट यू हॅव टू रिमेंबर. ओके, क्लस्टर इज देअर, फ्लावर्स आर पेडिसिलेट ऑफ सेम लेंथ and flowers are arising from a common point. So these are the important features of the umbel inflorescence. तर हे फीचर्स लक्षात ठेवायचे. फ्लावर्स आर अरेंज्ड सेंट्रिपिटली. ओके, इनव्हॉल्युकर ब्लॅक ॲट द बेस ऑफ ब्रँच अँड देर आर आंबेल्यूल. आंबेल्यूल हा शब्द त्या ठिकाणी वापरलेला आहे कारण त्या पेडंकलवरती अनेक देठ असलेले खूप सारे फुलं क्लस्टरमध्ये आहेत. तर ते त्या क्लस्टरमध्ये जे काही एक एक फ्लावर आहे, दॅट फ्लावर इज कॉल्ड आंबेल्यूल. ओके, त्यानंतर एक्झाम्पल आहे फेनेल, कोरिएंड्रम आणि कॅरोट. तर दिस इज द एक्झाम्पल. सो दिस इज इलुस्ट्रेशन ऑफ umbel inflorescence. Okay. So here you can see in umbel all the pedicels arise from a common point. Okay, this important feature is repeated here. So या ठिकाणी हे लक्षात ठेवायचं की ह्याच्यामध्ये काय होतं की हे जे पेडिसिल्स आहेत देठ फ्लावरचे
ते एकाच पॉईंटपासून निर्माण झालेत. ओके, दिस इज पेडँकल, हे इथपर्यंत. दिस इज पेडँकल, दॅट इज फ्लोरल ॲक्सिस. त्याच्या खाली ही ब्रॅक्ट. ओके, ब्रॅक्ट इज देअर, अँड फ्रॉम दिस कॉमन पॉईंट यू विल फाइंड दॅट पेडिसिल्स आर अरायझिंग, फुलांची देठ, पेडिसिल्स, अँड ऑल द फ्लावर्स आर ऑन द इक्वल व्हॉट आय कॅन से लेवल. एकाच लेवलला ही सगळी फ्लावर्स आहेत. म्हणजे जस्ट लाईक ए व्हॉट आय कॅन से रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, छत्रीचे जे हे असतात ना काड्या, त्या पद्धतीनं. सो द नेम कम्स फ्रॉम देअर, फ्रॉम अम्ब्रेला, अम्बेल लाईक. ओके, सो हिअर इट इज शोन दॅट पेडिसिल, फुलाचा देठ, अँड दीज आर द फ्लावर्स. सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ umbel inflorescence. ओके, these are the features. कोथिंबीर तुम्हाला माहिती आहे, कोरिएंडर. ओके, कोथिंबीर किंवा गाजर. सो these are the examples. Next is compound umbel. ह्या कंपाऊंड रेसिमोस इन्फ्लोरेसन्समधला हा कंपाऊंड अंबेल. सो कंपाऊंड अंबेल इन्फ्लोरेसन्स. Peduncle is highly branched and rebranched. So here you will find that peduncle goes on branching. ते ह्याच्यामध्ये ब्रांचिंग खूप झालेली आहे. आंबेलपेक्षा आणखी वरच्या लेवलला ह्याची ब्रांचिंग झालेली आहे. इच ब्रँच हॅज ए क्लस्टर ऑफ अम्बेल्यूल्स. आहे का नाही, म्हणजे छोटी छोटी फ्लावर्स आहेत विथ लॉंग पेडिसिल. ओके, इच ब्रांच हॅज ए क्लस्टर ऑफ अम्बेल्यूल्स. Flowers arranged centripetally, involucre black as the base of branch and umbellule. Example, Caryophyllum timulum. Okay, so here you can see this is the figure illustrating the compound umbel. As I told you, here this is the peduncle, that is floral axis, these are the bracts, and here this peduncle is branched. ह्याची ब्रांचिंग झाली आहे की नाही, आणि ह्या ब्रांचिंगवरती यू विल फाइंड दॅट अम्बेल्यूल. आहे की नाही, मीन्स फ्लावर्स विथ पेडिसिल. आहे की नाही, अशा प्रकारची ही अरेंजमेंट आहे. सो दिस इज कंपाऊंड अंबेल. सो वन्स अगेन यू कॅन हॅव ए लुक टुवर्ड्स अंबेल अँड कंपाऊंड अंबेल. सो दिस इज कंपाऊंड अंबेल, and in previous figure, in previous slide there is umbel. पाठीमागच्या स्लाईडमध्ये अंबेल आहे. ओके, ह्या ठिकाणी हे बघा. सो दिस इज अंबेल. तर ह्या ठिकाणी हे जे पेडंकल आहे, इट इज शॉर्ट, इट इज अनब्रांचड. पेडंकलची ब्रांचिंग झालेली नाही आहे. डायरेक्टली ह्या पॉईंटपासून फ्रॉम दिस पेडंकल देर आर पेडिसिल्स अँड फ्लावर्स. So this is simple umbel, isn't it? So peduncle is unbranched, हे महत्त्वाचं. परंतु ह्या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही, तर ह्या ठिकाणी काय झालेलं आहे, peduncle is repeatedly branched. So here you can see this peduncle which is branched here. आहे की नाही, अनेक त्याला असे फाटे फुटलेले आहेत. and on that branched peduncle there are flowers with pedicel. So this is compound umbel. So in this way you will find that this is the different types of racemose inflorescence. So in this presentation we learned different what I can say classified different kinds of inflorescence, and from that different types we learned racemose type of inflorescence. तर ह्या भागामध्ये आपण इन्फ्लोरेसन्सचे विविध प्रकारचे किती प्रकार होतात ते बघितले, आणि त्यातला महत्त्वाचा जो प्रकार आहे रेसिमोस इन्फ्लोरेसन्स, त्याचा आपण अभ्यास केलेला आहे. ओके, सो इन दिस वे दिस इज द प्रेझेंटेशन, अँड रेस्ट ऑफ द पार्ट वी शॅल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट. सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1. ओके, ॲज आय टोल्ड यू, आय युजली टेल यू दॅट you have to download this presentation in pen drive and plug it to television to see it on bigger screen for better understanding. So that is my usual suggestion to you. And another suggestion is that you have to see this presentation repeatedly and prepare your own notes in your own language.
So that will help you to write in examination. ठीक है. So this is the end of our presentation. So if you have any difficulties, you may contact me. Thank you.